वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी सत्संग जियो, आओ संगत रूप दे भी जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनीए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे सी भगत बाबा कबीर जी दी बाणी नूं, चौपदे तीन चौपदे आपां विचारे सी, जिस विच आपां विचार रहे सी कि बाबा कबीर जी राहो पंक्तियां समझाउंदे ने, हम अपता अपनी पत खोई, हमरा खोज परो मत कोई। बाबा कबीर जी नूं लोग अपत्ता आपां पत्ता कह देंदे, पत तो रहत जिन्हों आपां कह दईए भी इसदी पत नहीं है। ते रोह पंक्ति दे विच क्योंकि सारे शब्द दा जो सारा अर्थ है रोह पंक्ति दे विच हुंदा है। ते बाबा कबीर जी फिर जदों जीव उन्हां नूं माड़ा चंगा बोलदे ते उन्हां फिर कहा कि असीं तां अपत्ते ही ठीक हाँ, असीं अपनी पत खोई है ठीक है, पर तुसीं ना साडी खोज विच पिओ। क्योंकि जदों बाबा कबीर जी ने जान लिया परमेश्वर नूं, फिर लोकां नूं दुख होया। जब हम एक को एक कर जाने तब लोग काहे दुख मानिया। फिर लोकां ने क्यों दुख मनिया? क्योंकि जब परमेश्वर नूं जान लिया बाबा कबीर जी ने, लोग दुखी होए, माड़ा चंगा कहन लगे। हम मंदे मंदे मन माही, मंदा चंगा बोलते से, कहते ठीक है असीं तां मन दे विच मंदे ही चंगे हाँ। साज पात काहू स्यो नाही, साडी किसी नाल कोई साज पात नहीं है, असीं मंदे ही ठीक हाँ। पत अपतता की नहीं इलाज, सानू कोई इसकी शर्म नहीं है कि सानू कोई इज्जत देंदा नहीं देंदा। तब जानोगे जब उगरे को पाँच। पर एक ज्ञान लेके चलोगा जिहड़ा जीव, जिहड़ा अपने मन के रूप नूं देख लेगा वही उसनूं जान सकता है। क्योंकि जिहड़े अभ्यास नहीं करनगे, गुर दा ज्ञान नहीं लैणगे, वही कहणगे कि परमेश्वर तां दिसदा नहीं है, उसनूं कोई नहीं देख सकता। पर जिहड़े जीव ज्ञान लैके अभ्यास करनगे ते उन्हां नूं दर्शन हुंदे ने। इस करके बाबा कबीर जी समझाउंदे ने कि वही जानेगा जेड़े जीव ज्ञान लैके चलणगे। कहो कबीर पत हर परवान। ते हुण पत की गल दसदे कि संसार विच पत मिले ना मिले, पर साडी पत हरि नूं परवान है। परमेश्वर के घर दे विच सानू पत मिली है, असीं उत्थे परवान हाँ। सर्ब त्याग भज केवल राम। पर उत्थे पत कदों मिलती है? सारा कुछ त्याग के केवल राम नूं भजना है। फिर हरि दे कोल, हरि दे दर ते, हरि दे घर विच साडी पत परवान हुंदी है। लोकां सानू मान देण ना देण उस दे नाल साडा कोई लागा देगा नहीं है, क्योंकि असीं तां पत परमेश्वर दे कोल सानू पत मिलनी चाहिए है। दरगाह दे विच सानू मान प्राप्त होना चाहिए है। ये तक आपां विचार कीती सी। आओ अगला चौपदा गौड़ी कबीर जी की गौड़ी राग दे विच बाबा कबीर जी की बाणी है। और हो पंक्तियां ने, क्या नागे क्या बादे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम।
ਚਾਹੇ ਚਮ ਢਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਢਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈਐ ਜੋਗ। ਵੀ ਜੇ ਨੰਗੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋਗ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਗ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਏ ਜੋ ਸਿਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਭੇੜ ਨਾ ਗਈਆਂ ਖਾਈ। ਕਈ ਕੇਸ ਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਕੇਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਨਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੀ? ਮਨ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਓ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿੰਦ ਰਾਖ ਜੋ ਤਰੀਐ ਭਾਈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜੇ ਮੁਕਤ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਖੁਸਰੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਨਰ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਇਹ ਨਰੋ, ਸੁਣੋ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਨ ਗਤ ਪਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ, ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ, ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਮਿਟਣਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋਈ ਅੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ,
गुप्ता नाम वरतै विच कलयुग, घट घट हर भरपूर रहा। राम नाम तिन कै हिरदै प्रगटिया, जो गुर सरनाई भज पिया। जो गुर ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਚੌਪਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੌ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਤ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੈ ਜਾਹੀ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਆਪਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਜ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੈ ਜਾਈ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧਿਆ ਪ੍ਰਾਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਹੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ। ਜੂੰ ਪਏ ਦਾਦੁਰ ਪਾਣੀ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਡੱਡੂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਰਤ ਬਹੁ ਰੂਪ ਰਚਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਆ ਤਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪੀਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਖੀ ਨੇ, ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪੀਨਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਹੈ ਬਹੁ ਆਗਰ। ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀਏ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕਹੀਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਕਲ ਸਾਗਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾ ਭੇਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬਹੁ ਕਾਇ ਕਰੀਜੈ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਰਬਸ ਛੋੜ ਮਹਾਰਸ ਪੀਜੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਹਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਓ, ਪੱਲੇ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁ ਨ ਤਿਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਓ, ਮਹਾਰਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਫਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਸਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, तीन युग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। कल युग दे विच सिर्फ नाम दी वडियाई है, नाम द्वारा ही मुक्ति है। और अगे फिर कबीर जी की गौड़ी है। और हो पंक्तियां ने, रे जन मन माधो स्यो लाइया। कि हे जन अपने मन नूं परमेश्वर दे नाल जोड़िए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। पर ये जो परमेश्वर चार भुजावां वाला चतुर्भुज है, चारे पासे चारां दिशावां हर थां ते मौजूद है, इस नूं पाउण दे वास्ते सियाणप नाल नहीं पाया जाता, अपनी सियाणप नहीं चलती। उत्थे पहला हरिजनां दा संग करके गुर दा ज्ञान लैके फिर मन जुड़ता है, अपनी सियाणप नाल नहीं। सह सियाणप लख होए तां इक न चलै नाल, एक भी नाल नहीं जाती उत्थे, क्योंकि अपनी सियाणप छड्डनी पैंदी है। ये रहो पंक्तियां ने। आओ हुण आपां विचार शुरू करते हाँ। क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जाकर हृदय पाओ है दूजा। जिदे हृदय च प्यार ही माया दा है, दूजा की है कुदरत, एक है कादर। जिहड़ा जीव कादर नूं छड्ड के सिर्फ कुदरत तक सीमित है, कुदरत नाल जुड़िया है, वो दूजे नाल जुड़िया है। कुदरत दे विच की है, कुदरत दिसै कुदरत सुनिया, कुदरत पौ सुखसार, कुदरत पताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार, कुदरत वेद प्राण कतेबा, कुदरत सर्व विचार, कुदरत खाना पीना पहनना, कुदरत सर्व प्यार, कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकियां कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। हुण जो भी आपां देखते हाँ, जो करते हाँ, खाना पहनना होर नेकियां बदियां, ये सब कुदरत है। जब तक असीं इत्थे तक ही सीमित हाँ तो असीं प्रभु नूं नहीं पा सकते, क्योंकि साडे अंदर भाव ही दूजा है। इस करके साडी पूजा जिहड़ी है व्यर्थ है। क्या जप, काहदा साडा जप है, क्या तप, किहड़ा तप है, क्या व्रत पूजा, किहड़ी व्रत पूजा है, किहड़ा व्रत है, किहड़ी पूजा है, क्योंकि भाव ही दूजा पाया है मन दे विच, जाके हृदय भाव है दूजा। पाठ भी करते, सारा कुछ करके मंगते की हाँ, संसारी वस्तां, परमेश्वर नूं मंगे ही नहीं है। काहदे पूजा करते हाँ, असीं काहदा व्रत रखते हाँ, काहदा जप करते, काहदा तप करते हाँ। पर हर लोभ हर लोकाचार। हम समझाउंदे ने कि एक तो लोभ नूं त्यागना है, एक लोकाचार। लोकाचार हुंदा जिहड़ी लोकां दी रीत है उसनूं छड्डना है, क्योंकि आपां लोकां नूं देख के नहीं चलना, आपां सतगुरां नूं पुछ के चलना है। सच तां पर जाणिया जां आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नूं पुछ के बै रहे करे निवास। क्योंकि इस सतगुरु नूं पुछना है कि असीं की करना है, की नहीं करना। अज कलयुग दे दौर दे विच
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੂਏ, ਤੀਜੀ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਖ ਕਹਿਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਦਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੋਧਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨ ਆਵੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ, ਸੂਖ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਅਸਥੂਲ। ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਆਪ ਤਰੇ ਪਿਤਰੀ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੋ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੋ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰੀਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਬੱਧੇ ਅਹਮੇਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਪਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਿੰਦਰਾ ਵੈ, ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਆਪ ਸੁਖ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਧਾ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਅੰਧੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਆ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਸਮਝਾਵੇਗਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਆਣਾ ਜੀਵ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ, ਅੰਧੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਇੱਕ ਟੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਧਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਟੋਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਉਹ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਧੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਕਰ ਗਹਿਲੇ ਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੈ। ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਤ ਕਠੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਲ ਔਖੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। आओ अगला फिर शब्द चौपदा है गौड़ी कबीर जी की। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਪੰਡਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਕਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਆਓ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਰ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੂਦ ਹੋ ਗਏ? ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਹੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਖਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਵੇਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪੰਡਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੁਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਚੌਪਦਾ ਹੈ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪੈ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨ ਕਹਿਬੋ, ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਬਤ ਰਹਿਬੋ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਪਜਤ ਬਿਨਸਤ ਰੋਬਤ ਰਹਿਬੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਮਨ ਤਾਕੈ ਬਿਸਰਾਮ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
इस करके जब तक आप परमेश्वर रसना तो बोल के ज्ञान नहीं देंदा, असी मुक्त नहीं हो सकते। ज्ञान केड़ा? गुर दा ज्ञान, जिसनों आपां सतगुर कह देंदे हाँ, सच्चा गुर कह देंदे हाँ, सच्ची सिख कह देंदे हाँ, सच्चा उपदेश कह देंदे हाँ, सच्ची साखी कह देंदे हाँ। बहुत सारे नाम ने गुरबाणी दे विच, पर है कदों जदों आप परमेश्वर अपने जनां दी रसना ते बैठ के ये ज्ञान देंदा है। आओ शुरू करते हाँ। शब्द चौपदा। अंधकार सुख कबै न सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। ज्ञान तद अंधेरा। जब तक परमेश्वर सानू ज्ञान नहीं कराउंदा, किसी दी रसना ते बैठ के सानू अपने बारे दसदा नहीं, साडा अंधेरा दूर नहीं हुंदा। संसार दे विच सूरज भी चढ़ता है, चंद्रमा भी चढ़ता है, फिर अज साइंस का युग है, इलैक्ट्रिसिटी है, इस करके बहुत प्रकाश है, बहुत चानन है, पर फिर भी जीव दे अंदर अज्ञानता है। फिर भी वह प्रभु नूं नहीं देख सकता, रब नूं नहीं जान सकता, नहीं देख सकता, क्योंकि ये जिहड़ा ज्ञान है ये गुर तो बिना नहीं होना, ये गुर तो ही शुरू होंदा है। जिवें सतगुर समझाउंदे ने, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। ते गुर तो बिना घोर अंधार है, ज्ञान नहीं हुंदा। इस करके समझाउंदे ने कि अंधेरे दे विच जीव भरम दे विच है, कदे सुख सौ नहीं सकता। चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे राजा है, चाहे कोई कंगाल है, सारे रोंदे ही ने, सुखी नहीं हो सकते, मुक्ति नहीं हो सकती। उप जमेगा राज तो नरक मिल जाएगा, तप तो राज, राज तो नरक, तपो राज, राजो नरक। ते ऐदां ये चलता रहता है, बार बार जमदा है, मरदा है, दोनों नहीं मुक्त हो सकते, ना राजा ना रंक, दोए रोंदे ने। जस देखिए तरवर की छाया। हुण देखते ने, जिधर भी देखते ने, जीव किना जुड़िया है? दृष्टमान दे नाल। दृष्टमान दी क्यों जिहा है? एक दरखत की छां दी न्याई है, क्योंकि सवेरे दरखत की छां पश्चिम वाले पासे हुंदी ते शाम नूं पूर्व वाले पासे चले जाती, ते फिर छां खत्म भी हो जाती जदों सूरज नहीं है। इस करके संसार जिहड़ा है इन्ना ही है, दरखत की छां दी न्याई है। प्राण गए कहो का की माया। हुण ये जिहड़ा दरखत की है शरीर, बिरख की छाया सो रंग लावै, ओ विनसै ओ मन पछतावै। तरवर क्या है? काया तरवर पंख मन, तरवर पंखी पंच। इस करके जब प्राण निकल गए, यही काया मिट्टी हो जाती है, ये शरीर मिट्टी हो जाता है। मन का ज्ञान नहीं है, जो इस दे विच सच वसदा है, उस परमेश्वर की जोत है, उसका ज्ञान नहीं है। इस करके सीमित कित्थे तक? हाँ, माया तक, त्रै गुणा तक। जिधर भी कोई त्रै गुणा की गल है, त्रै गुण ही देखता है, चौथे पद नूं नहीं देखता, प्रकाश नूं नहीं देखते। जस जानती मैं जीव समाना। हुण समझाउंदे ने भी जिन्हां दा मन उस प्रभु च समा गया है, वही प्रभु दा जस कर सकते हैं। मूए मरम को का कर जाना, वो हुंदा जीवत मरना। जिन्हें जीवत मरना सीख लिया गुर दे ज्ञान द्वारा,
ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ ਕਾਲ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੰਸਾ ਸਰਵਰ, ਮਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10ਵੇਂ 'ਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਪੀਓ ਰੇ ਕਬੀਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੀਵ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਨਾਂ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਕਟਿਆ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਸ ਪੀਣਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਨਾ, 2 ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸਥੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਵਾਸ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸਵੇਰ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਆ ਗਈ ਰਾਤ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਨਸ ਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਕਛੁ ਉਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰੇ, ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਾ।
ਮਾਨਸ ਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਛੂ ਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਗਾਏ ਸਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਨ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਦੋ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜੋਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਰਖਾਂਗੇ? ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਪ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਈੜੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੱਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸ਼ਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਕ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿਸੇਗਾ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਪਰਛਾਈ ਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
सामने लेके आइए ध्यान, सामने देखो जी। मस्तक दे सामने लै जो, पलका उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए। फिर दृष्टि फोकस करके अपने नक ते देखिए। देखना है जेकर कोई नवा जीव है, जे नक नज़र आउंदा सी पहला, हुण ये देखना है कि उसनूं अपना नक नज़र आउणों हट गया, फिर एक दृष्ट हो गया। ध्यान नीचे लै जो। हुण आपां जिथे बैठे हाँ, बैड ते बैठे होइए, थले फर्श ते बैठे होइए, तो जो थले विछया है कपड़ा चादर जो भी है, उस तो थोड़ा ऊपर देखने की कोशिश करनी है। ध्यान रोकना है उस तो ऊपर थोड़ा। तो इत्थे ही सानू एक प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा, जिमें सरोवर दे विच जल दियां लहरां हुंदियां ने, तरंगां चलदियां ने, इदां ही इत्थे सानू प्रकाश दी एक हलचल अनुभव होनी शुरू होंदी है जल्दी नहीं आई, लेकिन है प्रकाश, जल वर्गा प्रकाश है, शीशे वर्गा है। फिर सम करके अपने आप नूं देखो, फिर दृष्टि फोकस करके अपने आप नूं देखो।
फिर नीचे ले जो ध्यान। फिर सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जो ध्यान। सम करके देखो अपने आप ਨੂੰ। अपने प्रकाश रूप ਨੂੰ देखो। देखना ਹੁੰਦਾ है कि साडा मुख प्रकाश होना शुरू होया। पहला नक खब्बे पास्यों सानू शीशे की तरह लिशकना शुरू हो जाएगा। आर पार दिसना शुरू हो जाएगा नक ते। इदां लगेगा कि नक साडा शीशे का है तो उसके आर पार दिसना शुरू हो जाएगा। वो आपां देखना है, अपने आप को पहचानना है। क्योंकि जदों मुख प्रकाश होना शुरू हो गया सारे पासे प्रकाश ही प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸੋ ਪਾਈਏ, ਔਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।